हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 13 पंखियों पानी पायु स्टार्ट करेंगे। राइटर का नाम है करसनदास लुहार। एक हतो छोर, एक छोटा सा पौधा था, साव नानो एवो, बहुत ही छोटा था, मान मान देखाय। घણા ઢોર એની પાસેથી पसार થઈ જાય પણ કોઈને ખ્યાલ ना आवे। एक छोटा सा पौधा था, वो बहुत ही छोटा था, वो दिखता भी जरा सा था और बहुत सारे पशु है वो वहाँ से आते जाते रहते थे, लेकिन किसी को भी पता भी नहीं चला कि यहाँ पे पौधा है। છોડને મોટું થવાની ઈચ્છા હતી, એને વધવું હતું, ઊંચું થવું હતું, આકાશને આંબી જવું હતું। पौधा था, उसको बड़े होने की बहुत ही इच्छा थी, उसको लंबा होना था और आकाश की तरफ बहुत ही लंबा होना था। घेघूरનું ઝાડ બનવું હતું। कौन सा ट्री बनना था उसको? घेघूर। परंतु दिवसे दिवसे તે સુકાતો જતો હતો, એને मान बेचारा પાંદડા બેઠેલા, लेकिन वो दिन ब दिन बहुत ही सूख रहा था और उस पे 2-4 ही पत्ते आए थे। एक बकरीનું ધ્યાન ગયું, તે પાંદડા ખાઈ गई। છોડ तो साव बोड़ो થઈ ગયો, એને રડવું આવી ગયું। और एक गोट का बच्चा था, उसको उस ट्री पे पौधे पे ध्यान गया और वो जो 2-4 पत्ते थे वो गोट का जो बच्चा था वो खा गया और अब उसके में एक भी पत्ता नहीं था और उसे रोना आ गया। एक दिवस एक पंखी उड़तू उड़तू આવ્યું, આવીને છોડ પર બેઠું। છોડ એનો ભાર ખમી શક્યો નહીં, વળી ગયો। તેણે પંખીને કહ્યું, તું મારા પરથી ઉડી જા, હું તારો ભાર સહી શકતો નથી, કાં તો સાવ વળી જઈશ કે પછી તૂટી જઈશ। एक दिन क्या हुआ, वहाँ पे एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे एक चिड़िया उड़ता उड़ता हुआ आया और उस पौधे पे बैठ गया, लेकिन वो जो छोटा सा पौधा था उसका जो वजन था वो नहीं झेल सकता था और वो मुड़ गया। और उसने क्या बोला चिड़िया को कि तू मेरे पे से उड़ जा, वरना मैं तुम्हारा जो वजन है वो सह नहीं सकता, या तो मैं टूट जाऊंगा या फिर मैं आधे से मुड़ जाऊंगा। एक पंखी उड़ीने नीचे આવ્યું, છોડની સામે બેઠું। એણે છોડને પૂછ્યું, તું કેમ સાવ દુબળો પાતળો અને નીચો છે, તારામાં લીલાશ કેમ નથી, तारा પાંદડા ક્યાં ગયા? और वहाँ पे एक चिड़िया थी, वो उसके नीचे आके बैठी और पौधे के सामने बैठा हुआ था और फिर उसने पौधे से पूछा कि तू क्यों इतना दुबला पतला सा है और बहुत ही छोटा है, तेरे पत्ते कहाँ गए, तेरे में तो एक भी લીલાશ મીન્સ ગ્રીનરી નહીં है। છોડને આજ સુધી કોઈએ આવું પૂછ્યું ન હતું। છોડ કહે, હજી હું નાનો છું, ઘણા દિવસ ગયા પણ હું વધી શકતો નથી, કેટલાય દિવસથી તરસ્યો છું, મારા મૂળ પાણી વિના અકળાઈ રહ્યા છે, મને કોઈ પાણી પાતું નથી, મારા 2-4 પાંદડા હતા એ પણ એક બકરી ખાઈ ગઈ। वो पौधे से आज तक किसी ने भी ऐसा कोई पूछा नहीं था। फिर पौधे ने क्या बोला कि मैं अभी तक छोटा हूँ और कितने दिन हो गए लेकिन मैं बढ़ नहीं रहा, मैं कितने दिन से तरसिया हूँ, मेरे जो मूड है वो पानी के बिना अकड़ाई रह रहे हैं, मुझे कोई भी पानी नहीं देता और मेरे पे 2-4 पत्ते थे, लेकिन वो एक बकरी, एक गोट खा गई। છોડ પર પંખીને દયા આવી, તે ઉડ્યું, દૂર એક તળાવ હતું ત્યાં પહોંચ્યું। એણે પોતાની નાનકડી ચાંચમાં એકાદું ટીપું પાણી લીધું, પછી ઉડતું ઉડતું છોડ પાસે આવ્યું, ચાંચમાંનું પાણીનું ટીપું છોડને મૂળમાં ઠાલવી દીધું, પણ છોડને કંઈ અસર ન થઈ। એમ ટીપા પાણીથી શું મળે? લાંબા સમયની તરસ હતી। પંખી બધી વાત સમજી ગયું ને ત્યાંથી પાછું ઉડ્યું। उस पौधे पे है वो चिड़िया को दया आ गई और वहाँ पे एक दूर पानी से भरा हुआ तालाब था, वहाँ पे गया और अपनी छोटी सी चांच में वो पानी का एक टीपा लेके आया और उड़ता उड़ता वो पौधे के पास आया और जो उसने पानी भरा था अपनी चांच में वो उसमें वहाँ पे पानी छोड़ दिया, लेकिन उस पौधे पे कुछ भी असर दिखाई नहीं दी। एक
टीपा मीन्स ड्रॉप, एक ड्रॉप पानी से उस लंबे समय से जो पानी की तरस है वो मिट तो नहीं सकती। ये बात वो चिड़िया थी, वो पंखी था, वो समझ गया और फिर से वहाँ से उड़ गया। उड़તું ઉડતું એક ઘેઘૂર ઝાડ ઉપર પહોંચ્યું। ત્યાં પંખીઓનું મોટું ટોળું બેઠું હતું। પંખીના ટોળાએ એણે તરસ્યા છોડની વાત કરી। સૌ પંખી સંમત થયા। બધા પાંખો ફફડાવતા ઉડ્યા, તળાવને કિનારે ઉતર્યા। સૌએ પાણીથી ચાંચો ભરી લીધી। પછી પેલું પંખી આગળ, ટોળું પાછળ જાય ઉડ્યા। फिर एक दिन क्या हुआ, जो पक्षी चिड़िया थी वो उड़ते उड़ते घेघूर के झाड़ पर पहुंची। वहाँ पे पंखी का बड़ा सा दल बैठा हुआ था। फिर उस जो पंखी था, वो जो चिड़िया थी, वो उस तरस्य पौधे की मीन्स सब बात की और सब जो पंखी थे वो सम्मत हुए। सब पंखी है वो अपने एकजुट जूथ के साथ वहाँ से गया और तालाब में से पानी लेके फिर उस पहले तरसते हुए पौधे के पास गया और फिर જ્યાં પેલો છોડ ઊભો હતો ત્યાં સૌ ઉતર્યા। બધી પંખીઓએ પાણી ભરેલી ચાંચો છોડના મૂળમાં ખાલી કરી દીધી। આવા 10-15 ફેરા કર્યા। છોડને મૂળને બરાબર પાણી મળ્યું। એની લાંબા વખતની તરસ छिपाई। છોડને ઓડકાર આવ્યો। फिर वो पौधे के पास सब वहाँ पे नीचे आए। फिर सब पक्षी थे, उसकी चांच में जो पानी भरा हुआ था उस पौधे के मूल में वहाँ पे डाल दिया। ऐसे ही उन्होंने 10-15 फेरे किए। पानी चांच में भर के फिर उस पौधे में डाल देते। फिर उस पौधे की जो लंबे समय से तरस थी वो छिप गई। પછી તો દરરોજ પંખીઓનું ટોળું આવે, એ તળાવમાંથી પાણી લાવીને છોડને પીવડાવે। દિવસો અને મહિનાઓ સુધી પંખીઓના આ કામ કર્યું। ચાંચમાં પાણી લાવીને છોડને પાયું। છોડ લીલોછમ થયો, છોડ વધવા लाग्यो। क्या हुआ कि हर रोज़ वो पक्षी का जो झूठ था वो तालाब में से पानी लेके आते थे और उस पौधे को पिला देते थे। ऐसे ही दिवसों मीन्स दिन भी गए और महीने भी गए और सब पक्षी थे वो उन्होंने ये काम किया। फिर तो वो जो पौधा था वो लीलोछम मीन्स ग्रीनरी, उसके सारे में ग्रीनरी हो गई और फिर वो बड़ा होने लगा। ચોમાસું બેઠું। કાળા ડિબાંગ વાદળોથી આકાશ છવાઈ ગયું। ધોધમાર વરસાદ પડ્યો। આખું ચોમાસું મન મૂકીને વરસ્યું। છોડને તો બસ આટલું જ જોઈતું હતું। फिर क्या वहाँ पे मानसून हुआ और पूरे आकाश में बादल छा गए और बहुत ही बारिश हुई। और मॉनसून के 4 मंथ होते हैं, वहाँ पे बहुत बारिश हुई और उस पौधे को तो बस इतना ही चाहिए था। आम घना ચોમાસે છોડ પર વરસ્યા। વર્ષો ગયા। આજે એ છોડ મોટું ઘટાદાર ઝાડ થઈ ગયું છે। પંખીઓનું ટોળું દરરોજ ઝાડ પર આવીને બેસે છે, ગીતો ગાય છે, ઝાડ ખુશ થઈ જાય છે। ડાળીઓમાં ડોલાવતું પાંદડા રણ જણાવે છે। फिर ऐसे बहुत सारे मॉनसून से उस पौधे पे हुए। फिर कितने ईयर हो गए। आज वो जो छोटा सा पौधा था वो बहुत बड़ा ट्री बन गया है और पंखी के जो जूथ थे वो रोज उस झाड़ पे मीन्स उस ट्री पे बैठते थे और सॉन्ग गाते थे और इसमें वो ट्री है वो बहुत खुश हो जाता था। एक दिवस सांजना समय आकाशमांथी एक वादળી આવી ને એ ઝાડની ડાળી પર બેસી ગઈ। ઝરમર ઝરમર વરસી ઝાડ નાહી રહ્યું। વાદળી કહે, કેમ ઝાડદાતા, ભર ઉનાળે મેં તમને નવડાવ્યા ને? ત્યારે ઝાડને યાદ આવે છે કે પોતે સાવ નાનો છોડ હતો, તે પંખીઓએ પાણી પાઈને એણે ઉછેર્યો હતો। ઝાડ વાદળીને માંડીને આ વાત કરે છે। વાદળી કહે છે, ખરેખર પંખીની જાત જ દયાળુ છે। एक दिन शाम को क्या हुआ कि आकाश में से एक बादल आया और उस ट्री के ऊपर बैठ गई और उस पे झरमर झरमर बारिश करने लगी। फिर वो बादल ने उस ट्री को पूछा कि अच्छा लगा ना? उन्होंने समर में मीन्स धूप की सीजन में उन्होंने पानी दिया था। तब उस ट्री को याद आया, तो वो बहुत ही छोटा सा एक पौधा था और पंखियों ने उसको पानी पी के उसको बड़ा किया था। ये सब बात है वो उसने बादल को पूरी बात बताई। फिर बादल ने क्या कहा कि पक्षी की जो जात है वो बहुत ही दयालु होती है। शब्द समझूती बोड़ो उगाड़ो અહીં પાન વિનાનો।
ઘેઘૂર ઘાટ, ઓડકાર પેટનો વાયુ મોંમાંથી નીકળતા થતો, ડકાર ઓહિયો, ધોધમાર ધોધની જેમ પડતો પ્રવાહ, ઘટા ઝુંડ સમૂહ, ઘટાદાર અહીં પાંદડાની ભારે ઘેટાવાળું. સ્વાધ્યાય નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર એક એક વાક્યમાં લખો. ઢોર કોની પાસેથી પસાર થતા હતા? ઢોર એક સાવ નાના છોડ પાસેથી પસાર થતા હતા. છોડ શાથી સાવ બોળો થઈ ગયો? છોડનો પાંદડો એક બકરી ખાઈ ગઈ, તેથી છોડ સાવ બોળો થઈ ગયો. પંખીઓના ટોળાને એક પંખીની શી વાત કરી? પંખીના ટોળા એક પંખીને તરસ્યા છોડની વાત કરી. ઝાડની ડાળી પર બેસીને વાદળીએ શું કહ્યું? ઝાડની ડાળી પર બેસીને વાદળીએ ઝરમર ઝરમર વરસી. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. છોડની શી ઈચ્છા હતી? છોડને મોટા થવાની ઈચ્છા હતી, એને વધવું હતું, ઊંચો થવું હતું, આકાશને આંબી જવું હતું અને ઘેઘૂર ઝાડ બનવું હતું. છોડ પર બેઠેલા પંખીને છોડે શું કહ્યું? છોડ પર બેઠેલા પંખીને છોડે કહ્યું, તું મારી પરથી ઉડી જા, હું તારો ભાર સહી શકતો નથી, કાં તો સાવ વળી જઈશ કે પછી તૂટી જઈશ. છોડ પર દયા આવતા પંખીએ શું કર્યું? છોડ પર દયા આવતા પંખી ઉડ્યું, દૂર તળાવ હતું ત્યાં પહોંચ્યું. એણે પોતાની નાનકડી ચાંચમાં એકાદ ટીપું પાણી લીધું, પછી તે ઉડતું ઉડતું છોડ પાસે આવ્યું અને ચાંચમાંનું પાણીનું ટીપું છોડને મૂળમાં ઠાલવી દીધું. પંખીની તરસ छिपावવા પંખી ટોળાએ શું કર્યું? છોડની તરસ छिपावવા यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है उसमें मिस्टेक है. यहाँ पे आएगा છોડની તરસ छिपावવા પંખી ટોળાએ શું કર્યું? છોડની તરસ छिपावવા પંખી ટોળાએ તળાવે પહોંચ્યું, પાણીથી ચાંચો ભરી અને પેલા છોડ પર પાસે આવીને પાણી ભરેલી ચાંચો ખાલી કરી દીધી. તેમણે આવા 10-12 ફેરા કર્યા અને છોડના મૂળને પાણી પાયું. ક્વેશ્ચન નંબર 3, ઝાડે વાદળીને માંડીને શી વાત કરી હશે? એના વિશે 5 વાક્ય લખો. ઝાડે વાદળીની માંડીએ આ વાત કરી હશે કે હું નાનો છોડ હતો, મારે મોટા થવાની ઈચ્છા હતી, મને દુબળો પાતળો જોઈને એક પંખીને મારા પર દયા આવી. તેણે દૂર એક તળાવેથી પોતાની ચાંચમાં પાણીનું ટીપું ભર્યું અને લાવીને મારા મૂળમાં ઠાલવ્યું, પરંતુ એક ટીપા પાણીથી શું વળે? તે પંખીએ પંખીઓના મોટા ટોળાની મદદ લઈ દિવસો અને મહિના સુધી મને પાણી પાયું. હું લીલોછમ થયો અને ધીરે ધીરે વધવા લાગ્યો. પછી ચોમાસામાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો. આમ ઘણા ચોમાસા વરસ્યા. આજે હું ઘટાદાર ઝાડ થઈ ગયું છું. હું પંખીઓનો જેટલો આભાર માનું તેટલું ઓછું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 4, આપેલા ઉદાહરણ પ્રમાણે શબ્દ બનાવો. ઉદાહરણ: કાગડો કાગડી, ચકલો ચકલી, કૂતરો કૂતરી, સસલો સસલી, મોર ઢેલ, પોપટ મેના, ભેંસ પાડો, ગાય આખલો. એને માંડ એક પાંદડું બેઠેલું, એને માંડ 2-4 પાંદડા બેઠેલા. એક પંખી ઉડતું ઉડતું આવ્યું, ઘણા પંખી ઉડતા ઉડતા આવ્યા. પંખીઓએ આ કામ કર્યું, પંખીઓએ આ કામ કર્યું. એક ચોમાસું છોડ પર વરસ્યું, ઘણા ચોમાસા છોડ પર વરસ્યા. કૌંસમાંથી યોગ્ય પ્રત્યય પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. ના, ને, ની, ને, નો, નું, ની. એક બકરીનું ધ્યાન ગયું, છોડ પંખીનો ભાર ખમી શક્યું નહીં. છોડ પર પંખીને દયા આવી, લાંબા સમયની તરસ હતી. પંખીના ટોળાને એક એણે તરસ્યા છોડની વાત કરી. ક્વેશ્ચન નંબર 5, સરખા અર્થ ધરાવતા બીજા શબ્દ શોધો અને જોડો. વૃક્ષ ઝાડ, ભાર વજન, પાણી જળ, આબ આકાશ, ચોમાસું વર્ષા ઋતુ, પશુ ઢોર. ક્વેશ્ચન નંબર 6, નીચેની વાર્તામાં લીટી દોરેલા શબ્દો આડાઅવળા થયા છે. યોગ્ય જગ્યાએ યોગ્ય શબ્દ મૂકીને વાર્તાને સાચી બનાવો. નીચે આપેલ જગ્યામાં ફરીથી લખો. एक હતું મોટું પંખી. तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? एक तो इसे एक હતું મોટું જંગલ, એના મોટા મોટા પહાડ, દૂર નજર કરો તો તમને દેખાય કાળા કાળા મેદાન. આ જંગલમાં એક શિકારી રહે. એક દિવસે તેણે પંખીઓને પકડવા ઝાડ પાથરી. પંખી દાણા ચણવા નીચે આવ્યા. પંખીઓના પગ ઝાડમાં ફસાયા. પંખીઓ એકસાથે ઉડ્યા ફર દૂર એક ઝાડ પર જઈને બેઠા. ત્યાં એક ઉંદર રહે. તેણે પંખીઓની મદદ કરી. તેણે ઝાડમાં દાંત ચલાવ્યા. કટકટ ઝાડ તૂટી ગયા.
પંખીઓ તો રાજી રાજી ઉંદરભાઈનો આભાર માની ઉડી ગયા આકાશે. ક્વેશ્ચન નંબર 8. નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવો. બકરી, પંખી, અકળાવું, તળાવ, વખત. 1 અકળાવું, 2 તળાવ, 3 પંખી, 4 બકરી, 5 વખત. થેન્ક યુ.